Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı men musulman bir tuğandarım. Birinciden bütkül alamda joq жерден jaratkan, oşol zattın buyruğu men taňa tuta kun batkan, çynnygy jaratuvçu Allah Taalaga çeksiz maktolar bolsun. Jana Peygamberimizga yüregüzden eň ele töründen çykan salavatlar jana salamlar bolsun. Makto jana salavattan keyin Allah Taala Ramazan ayında ağrı birinizlerden tutkan orozoňuzda toluq menen kabul kılıp, pendeçilik kılıp, bilip bilbey kılgan günleriňizdin bardygyny tüp tamır menen keçirgen bolsun. Çındığında Allah Taala merimdisi, Allah Taala iraýymdyladyn, Allah Taala keçirimdisi. Allah Taala ezelden bar, anın başlalışı yok. Allah Taala aradaýym bolúçy, anın ayağı yok. Allah Taala tiriw, ali hiç kaçan ölbeyt. Allah Taala aradaýym turuçu, ali hiç kaçan uktawayt. Allah Taala ırysky berүүçü, any hiç kim qaytara albayt. Allah Taala mına uşunday uluu zat, Allah'tın uluktuğu çeksiz. Allah Taala kaçan, qaysyl wagtda emneni kanday kalagan bolsa, dal oşonday kıla alat. Uşunday uluu bolgan Allah siz menen bizdi joq жерден jaratdy, kıçıragan köç berdi, akıl es berdi, öňü tüs berdi, mına uşunçalyk sululuk berdi. Eki dünyada baktulu bolsun dep Allah Taala din berdi. Albatta urmatly tuğan, oşol dindi jetkiriş üçin kançalagan paýgambarlарды jiberdi. Oşolardan eň akyrgysy Paýgambarymyz Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem paýgambar bolup geldi. İslam dinini to'liq menen siz menen bizge jetkirdi. Albatta oşol Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem'e düşkön Kur'anda Allah Taala har birizge gaýrylyp ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman keltirgenler, selerden muldaklarga oroza karmaşlyk kanday farz kılıngan bolsa, selerge dagı dal oşondoy oroza Ramazan ayında oroza karmaş farz kılındı dep Allah Taala barzabızga öküm berdi. Owa urmatly tuğandar, bugün günü siz menen biz yaşawatkan ay jönököy ay emes. Balkim ulu Ramazan ayı. Albatta bul jönököy Ramazan ulu ay jönököy ay emes urmatly. Bul günlerden bardygyny küýgüzüp joq kıla turgan ay. Bu Ramazan ayı jönököy ay emes, balkim Kur'an düşkön ay. Bul ay jönököy ay emes, bul ayda beýiştin eşikleri açılgan ay. Dozoktun eşikleri jabılgan ay. Şaytandar kişendilgen ay. Bul ayda mu'min musulmanlardan ırıskısına bereke berilgen ay. Mına uşunday ıyık, ulu Ramazan ayında yaşavatabız. Andyktan urmatly menim tuğandarım, oşol 2026-dagı biz orozada beribizdi qayradan başladık. Albatta sizler menen men Şarafa Baktiýarjan Akimoviç. Allah subhanahu taala har biribizdi jakşı göröt. Allah subhanahu taala har biribizden beýişke kirişibizdi kalayt. Oşonduktan Allah subhanahu taala siz menen bizge dindi berdi. Din bul adam balasyny kıynaw, je bolsam maşakatga saloo, je jön ele wagtyny aluu emes. Balkim bul din har bir mu'min musulman bul dünýede çynnygy rahat menen, çynnygy rahat degeni yürekden rahat aluusy, ruhaniyatdan rahat aluusy menen yaşaş üçin Allah Taala berdi. Bolbosam dünýä bul uşunçalyk urmatan wagtynçalyk gana. Karasaňyz bugün günü alhamdulillah oroza, jalpy oroza karmaçylar 12 saat, balkim 12,5 saatga çeyin orozany karmatabız da 12,5 saat açka jüresin, oğaz açkanda 12 minutda toyup atabız da. 12 minutda toyup atabız urmatly tuğan. Bul degen söz emne? Senin jaşoňyň rahat uşunçalygy kıska degen söz. Uşul uluu Ramazan ayında degeli adam balası yaşap жаткан çagында Allah Taalanyň hökümlerini toluk atkarуу menen, Allah Taalanyň buyruguna baş iýүү menen ötkөрө turgan bolsa, anda bul tübelüktü rahat, tübelüktü baktulukka jetet. Allah Taala oşon üçün siz menen bizge din bergen. Emi kança dagı uluu Ramazan ayı urmatly tuğan, Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "Awwaluhu rahmatun, awsatuhu magfiratun ve ahiruhu itqun minan niran." Aldynkı 10 günü Allah'tan rahmaty jaý turgan gün. Al ötüp ketdi. Ötüp ketdi urmatly. Muna Ramazan kelejetde oýlanyp bolguçagy ötüp ketdi. Awsatuhu magfiratun, ortoňgu 10 günü günlerdi keçire turgan ay. Muna urmatly, bul ortoňgu 10 gündägi jarymydan ötüp kaldy urmatly. Mundagı jarymydan ötüp kaldy. Günlerdi keçirip ola turgan. Ve ahiruhu itqun minan niran, akırgı 10 günü dozoktan azat bola turgan gün.
Мына ушундай күндөрдө жашап атабыз. Андыктан ар бирибиз урматтаган ушундан пайдаланып калуунун аракетин кылайлы. Канча күнөөбүз бар экендигини бардыгыбыз өзүбүз жакшы билебиз. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Балин инсану ала нафсихи басира." Ар бир инсан өзүнүн нафсini билүүчү. Ооба, ар бирибиз сүйлөп жаткандагы, угуп жаткандагы бардыгыбыз өзүбүздүн канчалык деңгээлде күнөөкөр экенибизди билебиз. Кимдер гана айтылат? Албетте жүрөгүндө кыпынчалык ыйманы жок, өзүнүн динини түшүнбөгөн адам гана менин эч кандай күнөөм жок дейт. Ошол күнөөм жок деп жаткан сөзүндө батып калгандыгы менен иши жок да, урматтаган. Ошондуктан биздин сөздөрүбүз, биздин айта турган нерселерибиз албетте бул жалаң ыймандууларга гана. Жалаң Аллахка дегеле гайып нерселерге ишенгендерге гана. Аллах Субхана Таала ушу Рамазан айында урматтуу тууган не кылды? Сиз менен бизге өзгөчө бир түндү белгилеп берди. Кадырлуу калкым деп коебуз го, урматтуу, сыйлуу, кадыр барктуу, атак даңктуу. Мына ушундай Аллах Субхана Рамазан айында кадыр кечесин коюп койду. Бул 1000 ай ибадат кылгандан жакшыраак. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кечени Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнүн так күндөрүнөн издегиле деген. 21, 23, 25, 27, 29, 30 күндөрүдөн издегиле деди. Эми урматтуу туугандар, бизде Кыргызстанда, өзгөчө Кыргызстанда жыл сайын 27-сине гана кадыр түн деп күтөбүз. 27-сине гана сурайбыз, качан кадыр түн, 27-сиби депчи. Урматтуу туугандар, 21, 22, 23, 25 өтүп кеткен болушу мүмкүн. Албетте урматтаган 27 отурганда келелек болгон болушу мүмкүн. Андыктан акыркы 10 күндүн так күндөрүнө кайдыгер карабастан ар бир так күнүндө ибадат менен өткөрүүнүн аракетин кылышыбыз керек. Я Рабби, мына ушундай мүмкүнчүлүктү Аллах Таала ар бирибизге берип жатат. Урматтуу туугандар, албетте сиздердин сурооңуздарга биз сөзсүз убакыт бөлөбүз. Эгерде кимди Рамазан айы боюнча дегеле орозо кармоо боюнча кызыктырган суроо бар боло турган болсо, бизде экранда номерибиз чыкты. Ушул номерге WhatsApp аркылуу SMS жазып сурооңузду калтырсаңыз, албетте биз жооп берүүгө даярбыз, урматтуу тууган. Ага чейин Рамазан айы, Куран түшкөн ай. Урматтуу туугандар, Рамазан айы бейбаш шейтандар кишендилген ай. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Рамазан айында силер 4 нерсени көбөйткүлө дейт. Азыр ар бирөөбүз 4 нерсени көп айтышыбыз керек. Биринчиси ла илаха иллаллах. Bir Allah'dan başka sığınууга татыктуу zat жок. Kelme la ilaha illallah. Ушуну өтө көп айтышыбыз керек. Экинчиси астагфируллах. Ya Allah meni keçirgin. Biridik менен айтса настагфируллах, көптүк менен. Ya Allah bizdi keçirgin. Meni keçirgin, же bizdi keçirgin. Кыскасы Аллахтан кечирим сураңыз. Ya Allah meni keçirgin. Мен өтө жеткен күнөөкөрмүн. Ya Allah meni keçirgin. Ар бирибиз Аллахтан кечирим суроо. Ушу la ilaha illallah келмесин айтуу менен бирге кечирим суроону көбөйтүүчүбүз керек. Ya Allah, анткени азыр ошол аусатуху магфира, ортоңку 10 күнү күнөөлөрдү кечире турган ай. Аллах Субхана макул кечирим сурап, мен кечирейин деп турган ай. Ушул учурда биз кечирим сурап алышыбыз керек. Ошол эле учурда пайгамбар салам не деди? Ал эми 3-чү, 4-чүсүнү айтпасам деле, калган экөөнү айтпасам деле, өзүңөр аны көп сурайсыңар дейт. Кайсы? Жаннатты сурагыла дейт. Аллахтан, я Алла, мага бейишти насип кылгын. Я Алла, мага бейиштен орун бергин. Я Аллахым, деп бейишти сурагыла, дозоктон азат болууну сурагыла дейт. Я Алла, мени дозоктон куткаргын. Я Алла, мени дозоктон сактагын. Ушул эки нерсени мен айтпасам деле көбөйтөсүңөр дейт да. Алба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени өзүнүн достору сахабаларга айткан. Бирок бүгүнкү күнү биз кайдыгер карап калдык, урматтуу тууган. Бирөө эскертмейинче айтпайбыз, эсибизге салмайынча айтпайбыз, урматтуу тууган. Мына ошол нерсеге бүгүнкү күнү амал кылынып, мечиттерде таравих намаз окулган жерлерде жалпы таспи айтылып туруп, анан акырына келгенде жалпы жамаат менен не деп атабыз? Ла илаха иллаллаху настагфируллах насалукал жанната ва наузу бика минан нар. Бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Чынында эле жок, урматтуу тууган. Акыйкаттан да жок. Канчалаган бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Бирөөлөр уйга сыйынып атат, бирөөлөр ташка сыйынып атат, бирөөлөр жөнөкөй эле бакка сыйынып атат,
Бирөөлөр кыскасы көзгө көрүнгөнгө, бирөөлөр көрүнбөгөнгө жок, жалпысы сыйынууга татыктуу эмес, сыйынууга татыктуу жалгыз Аллах гана. Ар бирибизди жоктон бар кылган, көрөргө көз берген, сүйлөгөнгө тил берген, угарга кулак берген, түшүнгөнгө акыл берген, кармаганга кол берген, басканга аяк бутубузду берген зат гана не кылат? Сыйынууга татыктуу зат, урматтууган. Ошонун гана кечирим сурайбыз. Ошонун гана бейишти сурайбыз. Ошонун гана дозоктон азат болууну кайра үмүт кылып Аллахтан сурайбыз. Мына ошол 4 нерсени көбөйтө турган ай. Ооба, урматтуу тууган, Рамазан айы. Өткөндө да айтканбыз, дагы да өзгөрө турган ай. Бүгүн күнү ороза кармап аткандын бардыгы өзгөрдү. Каалайбы, каалабайбы, түшүнөбү, түшүнбөйбү, ким ороза кармап атат, бардыгы өзгөрдү, урматтуу тууган. Кандайча таңкы саат 5-те туруп тамак жеп атат, бул өзгөрүү эмне? Аял заттары 3-4-те туруп алып туруп даярдап берип атат. Тур десе алдагы ой унчукпастан туруп тамагын жеп, оозуну жаап, кечке чейин адал тамакты жебей жатат. Кел чай ичип ал, жок мен орозомун. Кел тамак жеп ал, жок мен орозомун депчи. Кел суу ичип ал, жок мен орозомун. Караңызчы, урматтууган, данышмандар айткан экен, сен душманыңдын көптүгүнөн жеңилген жоксуң, максатыңдын жоктугунан жеңилдиң депчи. Бүгүнкү күнү канчалаган бир туугандарыбыздын максаты жок, ороза кармоодон максаты жок, урматтуу тууган. Неге? Карасаңыз, сиздин күчүңүз жетет экен, сиз өтө эрктүү экенсиз, сиз айтканыңызга туура алат экенсиз. Демек сизде иманыңыз бекем экен. Мен оозумду жаптым деп кечке чейин адал тамакты, адал чайды ичпей жатасыздар, урматтууган. Адай жей турган нерсени адалды жебей жатасыз, Демек сиздин иманыңыз ушунчалык күчтүү, сиздин эркиңиз жетет экен, урматтууган. Бирок максатыңыз кечке чейин эле болуп атат да. Кеч киргенден кийин насвайды ушундай таштап алып, тамекини тартып алып, түтүндү жутуп, ошону башыдан эле ниет кылсаңыз болот экен го, урматтуу тууган. Болду, ушу Рамазан айында мен бүтүндөй насвайымды атпай калам, тамекимди тартпай калам деп туруп бекем кылсаңыз күчүңүз жетет экен го. Анткени сиз адал нерсени жебей атасыз го кечке чейин. Аллахтан коркуу бар, демек иманыңыз бар, урматтууган. Эч ким жок болсо деле жебейсиң. Балким оозуңузду чайкачып сут кирип кетсе, билбеген абалда ошону дагы иманыңыз жол бербестен сурап атасыз. Мен ушундай кылсам суу ичип алдым билбеген абалда, не болот? Мен билбеген абалда муну жеп алыпмын, не болот энди? Күнөөкөр болуп калдымбы? Деп не кылып атасыз? Ошону тактоонун аракетин кылып атасыз да. Бирок эми урматтууган, ооз ачкандан кийин тамекиңизди тартып, насвайыңызды атып, ошону сурап айтасыз да. Деп эркиңиз жетет. Андыктан ар бирөөбүз ошону дагы таштап коюуга, деги эле башка жаман адаттарды таштап коюуга аракет кылайлы. Эми алхамдулилла, ороза кармоочулар канча көп болсо, калган адамдарга дагы ороза кармаш дал ошондой жеңил болот. Алхамдулилла, бүгүнкү күнү эсептелүү адамдар гана, кандайдыр бир сахар оорусу, өнөкөт оорусу, картаңдыгы себебинен гана ороза кармабай калбаган болсо, калган алхамдулилла бүгүнкү күнү жалпы көрүшкөн, жалпы жолуккан бардыгы эле орозо. Өмүрүндө кармабагандар дагы орозо, урматтууган. Мурдагы баягы өзүдөн өзү корккондор жок болуп кетти. Жок, мен кармап көргөн эмесмин, кайра ачып аламбы деп корком дегендер бүгүнкү жок. Неге, урматтууган? Анткени ороза кармагандар ушунчалык көп, калгандага кармаса болот экен, жеңил экен деп туруп, эмне кылды? Баштады. Эми кимдир бирөө бизди угуп аткан болсо, ушул күнгө чейин жөн эле ороза кармап аткан болсо, эртеңден баштап орозону кармасын. Эртеңден баштап кармасын. 16 күн өтүп кетти го. Макул 20 күн өтүп кетсин. Жок дегенде 10 күн кармап калчы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде ким Рамазан айында кандайдыр бир себептер менен бир күндүк орозону кармай албай калган болсо, андан кийин өмүр бою ороза кармаса дагы ошол күндүн соогуну таба албайт, деди, урматтууган. Бул фарыз. Ошондон калган 10 күн, 17 күн, 16 күн, макул канча күн калды? Ошончону кармап коюңуз, калганын андан кийин кармаш сизге дагы жеңил болот, урматтууган. Аллах субхана таала ар бирибизге жеңилдик берген болсун. Албетте Рамазан айында эмне деп дуа кылсаңыз, бардык дуаларыңыз кабыл болот. Аллахтан сураганды үйрөнөйлү, Аллах тааладан көп не керек болсо сурап алайлы. Албетте, урматтуу тууган, биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат экранда. Кимдин ушул орозо боюнча, Рамазан айы боюнча суроолору, дегеле дин, шарият боюнча кызыктырган суроолору бар боло турган болсо, бизге SMS аркылуу калтырса, биз жооп берүүгө даярбыз, урматтуу тууган. Атайын ошого жооп берели деп убакыт бөлүп келгенбиз. Албетте, билсек жооп беребиз, билбесек бизден дагы илимдүү устаздарыбыз толтура, алымдарыбыз толтура, алардан дагы сурап болсо дагы сиздерге жообуну жеткиргенге
келгенге биз даярбыз урматтуу тууган. Эми канча дагы сибиздер Рамазан айы, машалла, пайгамбардын достору, сахабалар бул айда 6 ай күтүшкөн. Рамазан айы келгенден кийин анда ороза кармап, ибадат кылып, өздөрүнү даярдап, толук даяр болгондон кийин 6 ай Рамазандын күчү менен жүрүшкөн. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү Ражаб, Шабан айында дуа кылат эле. Я Аллахым, ушул 2 айда бизге береке бергин, жана бизди Рамазан айына жеткиргин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү дуа кылат эле. Сиз менен биз дуа кылган жокпуз, бирок Аллах Таала жеткирди. Эми Аллах сизди жакшы көрөт экен. Эми дуа кылайлы дагы ошо Рамазан айында не кылайлы? Күнөөлөрүбүздү кечиртип алайлы. Ар бирөөбүз тоба кылып калайлы. Рамазан айында бардыгыбыз соопко көбүрөөк иштеп калайлы. Албетте урматтуу тууган, бүгүн ооз ачарыңыз болот. Бүгүн садак берсеңиз болот, Садак берди дегенде не кылат урматтуу тууган? Зекет берди деген сооп аласыз. Эгер Рамазан айында зекетиңизди берсеңиз, 70 жылдан бери зекет берип келатат деген соогуңду аласыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтты, кимде ким Рамазан айында бир фарыз намазды амалды аткара турган болсо 70 фарз аткарды деген сооп алат. Ал эми жөнөкөй эле нафил намаз аткара турган болсо, анда ал фарз аткарды деген сооп алат деди. Мына ушундай сооптордон кур калбастан бири-бирибизге айтып жетелеп турайлы. Өткөндө айтканбыз, дагы айтса ашыкча болбой турматы турган саарлык, сохурлук. Муну пайгамбар саллаллаху алейхи Анас разияллаху анху чакырганда, кел Анас, берекелүү тамакка кел деген. Бул тамакта береке бар урматтуу тууган. Бул тамакта береке бар. Балдарыбызды, кыздарыбызды тургузуп ошонун жедирейли. Береке деген сөз урматтуу тууган, анда шифа бар. Анда деген не кылат? Тилеген максатыңызга жеткирүү бар урматтуу тууган. Ким канчалык ооруп атат, ошол тамактан жесин. Миң уйкусу келип аткан болсо, туруп бир аз суу ичип кое турган болсо, бардык ооруларга шифа болот урматтуу тууган. Мына ошондон балдарыбызда дагы бойго жете элек, балагатка толо элек болсо дагы, аларды тургузуп ошол тамактан жедирип ичирип кайра уктата турган болсок, аларга шифа болот. Урматтуу тууган. Бүгүн ар жактан шифаны издеп, ар бирөөдөн үмүт кылып атабыз го. Алла Таала өтө чоң мүмкүнчүлүк берип атат урматтуу тууган. Өзүбүздүн башыбыздагы төөдөй байлыкты көрбөстөн, бирөөдүн башындагы чөптөй байлыкка кызыгып, кайра ошого көз каранды болуп атабыз. Ошондуктан ким ооруп атат, машалла, сохурлукка турсун дагы, ошонун чайынан, тамагынан, суусудан ичсин, иншалла бул шифа болот. Сөзүмдү көп өтпөйүн урматтуу туугандар. Бизге алгачкы суроолор келип түштү, анда биз жооп берүүнү баштадык. Ассаламу алейкум устаз, сол кол менен тамак ичсе болобу? Ошол жөнүндө толук жооп берип койсоңуз рахмат. Жок урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер оң колуңар менен жегиле, оң колуңар менен ичкиле, анткени шайтан гана сол кол менен жейт, сол кол менен ичет деди. Ошондон ыймандуу му'мин мусулмандар, булар оң кол менен гана жеш керек. Урматтуу тууган, үзүрдүн себебинен бардык нерсе шариатта уруксат. Эгер колу сынып калган болсо, колу киписте болгон болсо, анда сол колду иштесе болот. Бул деген айла жоктуктан урматтуу тууган. Эгер оң колуң иштеп аткан болсо, албетте оң кол менен жеген жакшы. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөт этти. Сол кол менен шайтан гана жейт. Биздин эң чоң душманыбыз бул шайтан. Ошондон шайтанды сүйүндүрүп, шайтанды кубандырбастан биз не кылайлы? Аллахты сүйүндүрүп, Аллахты кубандырып, машалла, пайгамбардын сүннөтү оң колго амал кылайлы. Оң кол менен жегенде дагы урматтуу тууган, 5 шөнтең тыгып алып, мындай эмес. Бүгүнкү күнү кашык болсо, кашык менен, болбосо урматтуу тууган, бизде айтылганы мүмкүн болсо мына 3-өөнү, болбосо 4-өөнү гана иштетебиз. 5-өөнтең тыгып алып туруп, мындай кылбайбыз урматтуу тууган. Сүннөткө амал кылабыз. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, жегенден алдың бисмилланы айт дагы, өзүңдөн алдыңдан же деген урматтуу тууган. Тамак жештиктин дагы адептери бар. Тамак жештиктин дагы адептери. Эгер кесе болуп, чоңчунуп алып туруп, мындай кылып көтөрүп исе турган болсоң боло берет. Нан болсо 2 колдо бөлсөң боло берет урматтуу тууган. Кайсы бир адам эми урматтуу тууган сол кол менен жеп койгон болсо, биз аны арам деп айта албайбыз, арам, астагфирулла деп айта албайбыз урматтуу тууган. Ошол эле учурда негизден тамак жештен алдың, тамак келе жатат деген учурда адептер айтылыш керек да. Балдарыбызга үйрөтүш керек. Тамак жештен алдың колубузду жууп келебиз, машалла, мүмкүн болушунча аны арчыбастан мындай кылып кургатабыз депчи. Операция кылганда да врачтар да ушундай кылат го, Мына ушундай кылабыз, анткени биздин ден соолукка пайда болот. Анан отурганда мындай кылабыз, оң кол менен алдыбыздан жейбиз,
албайбыз, ар бир адамдын алдыдан тартып албайбыз деп балдарыбызга үйрөтүшүбүз керек урматтаган. Ошол учурда жегенде дагы орто тоюмдуктукта биротоло тоюп албайлы, торпок тоюп албайлы. Анткени ысраф деген сөздө биз жейлинбей, төгөлүп, чачылып мусорго кетсе ысраф деп атабыз да. Ооба, ысраф. Ошол эле учурда торпок тоюп алганың дагы ысраф да. Мына ал жерге чейин жетип алып туруп, дем ала албай басып келиш керек болуп атат. Бул дагы ысраф. Ошондон оорунун эң көбү мына ошол тамак аштан болот. Ошондуктан тамакты азыраак жей турган болсоңуз, убактыңыздагы дааратканага, туалетке ачыгын айтканда азыраак кете турма тутуган, азыраак жей турган болсоңуз, ден соолугуңуз дагы жакшы болот. Аллах субхана таала баарыбызга сүннөткө амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум устаз. Кулакка 3 сырга такса болобу деди. Машалла. Аял заты мага десе 5ти тагып алыңыз боло берет. Бирок көчөгө чыкканда эмес, жолдошуңузга, күйөөңүзгө 5өөнү тагына шалкат тизеңизге чейин тагып алыңыз боло берет. Кулагыңыз эле үзүлүп түшүп калбаса. Ол бирөө таксын, такпасын деген эч кандай шариаттын маселеси эмес. Албетте аял затына берилген бул сулуулук урматтаган, аял затына берилген бул таандык аял затыга гана, ошол күйөөсүнө жасаныш үчүн, жолдошуна жакшы көрүнүш үчүн, жолдошуну башкаларга суктанбасын келип ошол жерде сенин адалак карай турганың бар деп үйүндө кулагыга 2өөнү тагасызбы, чынында эле 5өөнү тагасызбы, кандайны таксаңыз боло берет урматтаган. Кулагыңыз эле үзүлүп түшүп калбай турган болсо, анан көчөгө баягы көз кылып чыкпайлы, күйөөңүзгө таксаңыз боло берет. Аллах субхана таала ар бир карындашыбыздын, ар бир эжебиздин, ар бир ак некеси менен жашап аткандардын бардыгын жашоосуна ынтымак, сүйүү берген болсун. Ассаламу алейкум устаз, мен айлада эң чоң кызмын. Апам менен кичик үкөм калган. Мени үйүмгө эч келбейт. Ошондо мен да барбасам мага күнөө болбойтпу дейт. Я Рабби, өчөшпөң да, ооба. Сиздин үйүңүзгө келбесе, сиз дагы барбасаңыз күнөө болот урматтаган. Сиз тууганчылык мамилени үзбөң. Ал бир апаңыз, анан эмне кылыңыз? Үй бүлөдө экенсизде, анан бир тууганыңыз, алар менен байланышып туруңуз. Бүгүн эми албетте күйөөңүз жооп бербей жаткан болсо, анда бир жөн да. Макул барып катташ дедиби, анда сүйүнүп барып, алар менен катташа бериңиз. Алар келбесе, сиз барыңыз урматтуу тууган. Бизде сөз бар го, битине өчөшүп, кийимини отко салыптыр депчи. Аларга өчөшүнөн барбайлы тууганчылыкты үзүп койбостон жок урматтаган. Жакшысын эч ким бербейт. Макул өзүңүздүкү эмне болсо дагы ошолор менен бизде бир жакшы сөз бар. Туугандын богу сасыбайт дегенчи. Аларды эч кандай сасытпастан өзүңүз барып кабар алып, өзүңүз байланыша бериңиз, өзүңүз тууганчылыкты эч качан үзбөңүз. Анткени Алла Таала сизге туура түшүнүк берген. Аларда бир аз түшүнүгү тайкы болушу мүмкүн. Алла Таала сизди тандап сизге туура түшүнүк бердиби? Демек сиз ушул туура түшүнүгүңүздү туура жолго пайдаланып, алар менен тууганчылыкты байланыштырыңыз, үзбөңүз. Ассаламу алейкум ажеке, таравих намазында кандай ниет кылып айтат? Ар эки рекетте иманга ыктыда кылдым деп айтылабы? Рахмат эт. Иманга ар биринде урматтуу тууган имамга ыктыда кылдым деп айтышың керек жок. Тарав окуйм, Аллаху акбар, болду ушул. Ансыз деле имамыңыз алдыңызда тура турматган. Ансыз деле ошого уюйсуз, Мына ошондон ар бирде. Ооба, ниет кылдым, эки рекет таравих намазын окумакка Аллаху акбар десеңиз боло берет. Эми көнүп калгансыз, сөзсүз айтпасаңыз баягы жүрөгүңүз тынчыбайт. Ниет кылдым, таравих намазын окумак, эки рекет таравих намазын окумакка, уюдум ушул имамга, жүзүмдү бурдум кыблага, Аллаху акбар деп айтсаңыз деле боло берет урматтуу тууган. Аны билбейм да, ага чейин айта албай атам да, кечке алып каламыз, жөн эле таравих окуйм, Аллаху акбар. Болду, жетиштүү мына ошолчу. Мына ошентип окуй беребиз. Таравих деген негизи өзү рахат алуу деген сөз да. Рахат алышлык. Бүгүнкү күнү биздикилер рахат албайлы, анан чарчап калып атат, Чарчап калып атат урматтуу тууган. Неге? Анткени биринчиден биз ибадаттын даамына тата элекпиз. Имандын дагы даамына тата элекпиз да. Ошондон аны шашпай, шундай ибадаттын даамына татып, өзүбүздүн денебизди ибадатка сабыр кылдырып, көбүрөөк ибадат кылып үйрөнүшүбүз керек. Таравих ошон үчүн рахат алуу, сонун кыраатты угуп, өзүңүз Аллахтын алдында тура, машалла, нафил болгону менен фарздын соогуну берип атат деп турушлук бул ар бир адамга насип кылсын. Ассаламу алейкум. Оозду жапкандан кийин жунуп болуп калса, кантип гусул алсак болот? Ооз чайкаганда тамакка суу кирип кетсе, ооз ачылып калбайбы дейт. Тамакка суу кирип кетсе, ооз ачылат. Ошондон сиз эмне кыласыз? Кадимкидей эле гусул, ооз чайкашлык. Гусулда 3 эле фарыз бар. Ооз чайкашлык,
мурунду чайкашлык, бүтүл денени жыгышлык. Ошондон оорузду чайкаганда гар кылбайсыз. Оозуңузга кадимки эле тааратта суу алып атпайсызбы? Даарат алганда. Оозуңузду чайкап атпайсызбы? Ошончо эле чайкайсыз, кайра тилиңиз менен кургактап коесуз, түкүрүп коесуз, жутпайсыз урматтуу. Анан мурдуңузду дагы чайкап туруп, бүтүндөй денеңизди жуунуп аласыз. Болду, урматтуу тууган, кете берет, ооз ачылбайт. Албетте гар кыла турган болсоңуз, анда суу тамакка кетип калды деген сөз, оозуңуз ачылып калат. Макул, гар кылышлык фарз эмес. Оозуңузду кадимкидей эле оозуңузду толтуруп эле чайкайсыз дагы таарат алгандагыдай эле мурдуңузду чайкап туруп жуунуп аласыз, орозоңузду улантып кете бересиз, эч качан ооз ачылбайт. Фарз намаз окуганда 2 рекетинде зам сүрө кошуп, 3-4 рекеттерине Фатиханын ордуна тасбих айтылат эле. Ошол кайсы тасбих экенин айтып коесузбу? Унутуп калдым, рахмат дейт. Ал урматтууган өзгөчө тасбих эмес ал. Тасбих дегенде каласаңыз субханалла деп айтыңыз, каласаңыз алхамдулилла деп айтыңыз, каласаңыз ла илаха илля деп айтыңыз урматтуу тууган. Албетте Фатиханын өзүн окуган жакшыраак. Себеби 4 рекет фарызда, ооба урматтуу тууган, 1-2 рекетке Фатиха зам сүрө кошулат. 3 рекетке Фатиха окулат, каласаңыз, болбосо сеткене субханалла, алхамдулилла тасбих айтып койсоңуз болот. Же болбосо он чыкпай эле ошо Фатиха оккан өлчөмчөлүк бир аз он чыкпай турсаңыз, 3 тасбих айткандын өлчөмүнчө он чыкпай турсаңыз дагы, эмне кылат? Намаз дүрүс болуп кете берет. Бирок ошончо окуганга жараша, эң жакшысы Фатиха сүрөсүнү окуганыңыз гана жакшыраак болот. Аллах намазыңызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум. Не дейт? Uzun сүрөттөр интернет тармактарына кой. Өзүнүн сүрөттөрүнүкүнө урматтуу туугандар, үй дегендерди о, у менен ыңды ны менен жаза бериңиздер. Анткени бизге ошол тамгалар түшпөй калат даган суроо иретинде келип калат. Окушлук бир аз эмне кылат? Кыйынга туруп калып атат. Ассаламу алейкум. Өзүнүн сүрөттөрүн интернет тармагына койсо кандай болот? Ал жерде эркектер да көрөт дейт. Туура айтасыз. Эң орчундуу суроону берди урматтуу тууган. Сиз өзүнүн сүрөтүн интернетке коюш ары турсун, эч жерге чыгарбашыңыз керек урматтуу. Албетте ал жерде толтура да бардыгы көрүп аткан периште эмес тууган. Бирөө сыйкыр көз карашы менен карайт, бирөө суктануу көз карашы менен карайт, бирөө чынында эле тааныган болсо урматтуу тууган, дуа көз карашы менен карайт. Ал жерде ошондуктан бул ал айну хаккун, көз тийиши акыйкат урматтуу тууган. Макул суктанып, анан сиз авратыңызды ал жака коюп эле эмне таап атасыз, уятуу жериңизди ал жака коюп эмне таап атасыз урматтуу тууган. Ошондуктан ал жака койбогон жакшы, койбош керек. Кыздарыбызга, карындаштарыбызга, эжелерибизде Аллах Таала имандарына күч-кубат берсин. Аллах Таала туура түшүнүк берсин урматтуу. Ал жерге башка гүлдүн сүрөтүн коюп коюңуз, болбосо үйдүн сүрөтүн коюп коюңуз, эч нерсе таппасаңыз аттын, эшектин сүрөтүн коюп койсоңуз боло берет урматтуу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Устаз таравих намазын баштап жатканда ниет кылдым 20 рекет таравих намазын калыс Алла үчүн окууга, жүзүмдү кыблага бурдум деп айткан соң, кийин 2-4 рекет окуп бүткөндөн кийин кайра ниет кылабы же кандай болуп калат дейт. Урматтуу бир тууганым, сиз башында эле 20 рекат деп ниет кыла аласызбы, Боло берет урматтуу тууган. Башында 20 рекат деп ниет кылдыңыз, ар бир рекеттин 2 рекетинде же 4 рекеттен болсо 4 рекетиге же 2 рекетиге таравих окуймун деп койсоңуз эле болду. Ар бирин айтып отурушунун зарылчылыгы жок урматтуу тууган. Сиз жүрөктөн үйдөн чыкканда эле мен таравихке барам деп чыккансыз. Негизи мына ушул өзү жетиштүү мына ушулуңуз урматтуу тууган. Албетте тил менен айтылышлык бул мустахаб. Бул уруксат берилген нерсе да, тил менен айтышлыкчы. Жүрөгүңдөн сиз кайсы намазды окудуң? Мен таравихни окудум. Болду, ошол өзү жетиштүү урматтуу. Жүрөгүңдөн кайсы намазды окудуң? Чыбалтып билбейм, эмне намаз эле элге эле кошуп турдум десеңиз, андай жарабай калат да. Ошондон биз билип атабыз кайсы намазды окуп атканыбызды. Ошондон тил менен таравих деп эле Аллаху акбар деп койсоңуз, мына ошол өзү жетиштүү болот. Ассаламу алейкум. Орозо кармап намаз окубаса, орозон кабыл болобу дейт. Урматтуу туугандар, орозону кабыл кылуучу Аллах, намазды дагы кабыл кылуучу Аллах, биз эмеспиз. Бул орозо өзүнчө фарз, намаз өзүнчө фарз. Албетте орозо жылына бир эле келе турган фарз, намаз боло турган болсо күнүгө 5 маал келе турган фарз. Эми ушунча орозо кармаганга иманы жетип аткан адам эмне тоскоол болуп атат намаз окугангачы? Эмне тоскоол болуп атат намаз окуганга? Эмне кармап атат? Эмне себеп урматтуу тууган? Алла Таала ушунчалык ден соолукту берди,
Жөнөкөй эле окуй бербейсиз урматтуу тууган. Мен тик туруп отура албайм. Боптур, отуруп алып окучу, отуруп алып окучу. Мага отурганга дагы болбойт экен, постельный режим деп койду. Эч нерсе эмес. Башың мындай кыймылдайбы? Болду, имай ишара деп коет. Башыңды кыймылдатып окуй бербейсиңби? Мойну сынып кетиптир. Мойну дагы кыймылдабай калыптыр. Анда дарылан. Анда дарылан урматтуу тууган. Анткени шариатта көз менен намаз окуш жок. Биринчи рекатты жатып алып мынаны жумтуп, экинчиге өткөндө муну жумуп коюшлук шариатта жок урматтуу тууган. Алла Таала ушуга чейин мүмкүнчүлүк берип атат да. Ошондон кыямат күнү эң биринчи намаздан суралат. Кыямат күнү эң биринчи намаздан суралат урматтуу тууган. Ошондон машалла орозо өзүнчө фарз, кармай берсин. Намаз окпаса орозону кармабай эле койсун деп айта албайбыз аны урматтуу тууган. Кабыл кылуучу Аллах. Албетте ошончо орозо карматкандан кийин намазыны дагы кошуп кое турган болсо нур үстүгө нурго. Нур үстүгө нурго урматтуу тууган. Рамазан ай шайтан кишенделген. Ким азгырып атат сизди? Ким ососа кылып атат? Шайтан кишенделүү го. Өзүңүз тирүү шайтан эмессизби? Өзүңүздү дагы бир карап коюңчу урматтуу тууган. Шайтан эле деп күнөөнү башкага эле жаба бербей, өзүңүздү дагы бир карап коюңузчу. Эмне күнөө көп кылгансыз? Жүрөгүңүз ушунчалык катып калган урматтуу тууган. Аллах Субхана Таала ар бирибизге намазды окуганга мүмкүнчүлүк берсин. Намаз бул жөнөкөй нерсе эмес. Бул намаз Аллах Таала менен байланышуу, Аллахтын өкүмү, Аллахтын буйругу урматтуу тууган. Аллах Таала ушунча нерсени берип туруп анан өкүм берген. Алла Таала берген нерсесин алса, өкүмүнү да кошо алат урматтуу тууган. Мындай мээримдүү затты эч жерден таба албайсыз. Ошондон ар бир адам намазга бекем болсун. Намаз. Бул жөнөкөй нерсе эмес урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз. Бейишке жиндер да киреби дейт. Бейишке жиндер дагы киреби дейт. Субханаллах. Эсимде жок, чынында элечи. Азыр анан иншалла кийинги эфирлерге мен айтып келейин, иншалла. Ассаламу алейкум дамылла, орозоңуз кабыл болсун. Амин. Жалпы мусулмандардын, жалпы дүйнөдөгү мусулмандардын туткан орозолору, кылган ибадаттары кабыл болсун. Аллах Таала жалпы дүйнөсүнө тынчтык берген болсун. Ассаламу алейкум устаз, акыйка жөнүндө толугураак маалымат берип коюңчу. Акыйка деген сөз урматтууган, кимге Алла Таала уул берген болсо, же кыз берген болсо, уулду болгон болсоңуз, ошого шүгүрчүлүк кылып 2 кой союшлук, кыз болсо бир койду муздап кан чыгарышлык, союшлук, мушуну акыйка деп коет. Бул арабча. Албетте кыргызда жеентек деп койгон. Жеентек. Жеентек кылат урматтууган, кой болсо 2, уул болсо 2 кой, кыз болсо 1 кой. Бул сүннөт урматтууган. Ошол кан чыгарышлык менен баланын ыйлабай дегеле жакшы уктап, тилинин эртерээк чыгышлыгы, басканда дагы тамтаңдабай эртерээк басышлыгы, чоңойгондо ата-энесине баш ийүүсүнө себеп боло турган нерселер урматтууган. Дүйнө дарыласпа, бул дине себептердин коргону. Макул, аны союп туруп өзүңүз жең кааласаңыз, кааласаңыз конокторду чакырыңыз. Ал жерде бирөөгө берүү максат эмес, ал жерде кан чыгаруу гана максат. Onu özünüz jеңиз, эч кимге бериңиз. Босом туугандарды чакырып, досторду чакырып алып, ошол менен отуруп жей бересиз. Ассаламу алейкум устаз, орозо кармап жаттым эле. Бүгүн беременна экенимди билдим. Улантып турсам болобу? Же орозому ачып турсам болобу? 1 айлык болуп калган окшойт дейт. Эгер кыйналбай жаткан болсоңуз, орозону эч кандай билинбей эле кармап аткан болсоңуз, машалла, өтө жакшы. Алла күч-кубат берсин, кармай бериңиз. Жок, уже 1 ай болуп мен кусуп, кыйналып атам, токсикоз деп атко, токсикоз болуп кыйналып атам десеңиз, анда эмне кылам? Кармабай, орозо кармай койгонго уруксат. Негизи кадимкидей эле фарз сизге делечи, кадимкидей фарз. Бирок боюңузда болуп калгандыгы үчүн буга уруксат берилет. Эгер токсикоз болуп, кармай албай, башыңыз айланып, кускуңуз келип кыйналып аткан болсоңуз, жок, 1 ай билинбейт, жакшы эле экенмин десеңиз, машалла, эсептөө күндөр калды, кармап коюңуз, сизден өткөн бактылуу адам жок, иншалла. Ассаламу алейкум, бизге үй бүлөмө 5 уулум бар, ошолорго дуа кылып коюңузчу. Сизге окшогон аалымдардан болсун. Амин, амин, амин я раббал аламин. Бизден дагы жакшы бизден дагы такварак, бизден дагы илимдүүрөөк, бизден да илимдүүрөөк болушу толук ыктымал урматтууган. Биз ошондой дуа кылабыз. Аллах Субхана Таала жалпы эле му'мин мусулмандарды өзгөчө 5 уулуңузга дуа үмүт кылган эжебиз, агабыз, бир тууганыбыз, Аллах Субхана Таала уулдарыңызды акыл эстүү, өңүтүстүү, дин менен кыла турган келечектеги алим, кари инсандардын катарына кошсун.
Akıretте bir tuğan eje singdiler uçuraşpayt dep жатышат. Ошол боюнча толук маалымат бериңчи, рахмат дейт. Урматтуу туугандар, бул эч жерде жок. Бул кыргыздын эле айтылып калган сөз экен да, ошондойчу жолукпайт. Bir туугандар жолукпаса анда эмнеси ал бейиш, урматтуу тууган? Жок, bir туугандар бардыгы ибадат кылсын, бардыгы дин менен жашасын, эже сиңди болобу, ага ини болобу, тага жээн болобу, бөлө болобу, бардыгы мээнет кылсын, бейиште ошолор чогуу, ошонусу менен рахат да. Ошон менен рахатта. Сен бейиште жүрсөң, күлүп bir туган сиңдиң учураша албасаң, жолукпасаң, анда эмнеси бейиш? Жок, бул жок нерсе. Ал жерде толугу менен иншалла бейишке киргендер албетте тоосузлукта учурашат. Бирок каранда, учурашпайт деген албетте ким азыраак ибадат кылып, бейиш даражаларга бөлүнөт да, биринчи кабат, экинчи кабат, 5. Эң чоң Фирдаус бейишиге түшкөндөр, алар бардыгыны не кылалат, барып кабар алалат, урматтуу тууган. Ылдыйлагылар жогору чыгарбайт. Ылдыйлагылар жогору чыгалбайт. Неге? Ал жака жеткен деңгээле жетпейт, урматтуу тууган. Муну ошондуктан кансе дагы, урматтуу тууган, жолугат да, демек жогортоо ал түшөт да, bir тууганы келип кабар алат. Ошондуктан не кылабыз? Бардыгыбыз үй бүлөбүз менен, дин менен жашаган аракетин кылабыз. Ассаламу алейкум, кичинекей бөбөгүм бар, 5 убакыт намаз окуйм. Кээде баламды карап намазым каза болуп калат. Ошого эмне кылам? Каза кылып окуй берсем болобу дейт. Аны карап эмне үчүн, урматтуу тууган, каза кылышыңыз керек? Каза кылып, намаздын убакыттары бар, урматтуу тууган, кенен убакыт. Ошол карап, анан эгер намазыңызды ыйлап калса, колуңузга алып алып туруп деле окусаңыз боло берет. Үрүккө саждага барганда коюп коесуз дагы, сажданы кыласыз, ыйлап аткан болсо, кайра алып туруп эле тик туруп Куран намазыңызды окусаңыз боло берет. Албетте, урматтуу тууган, кандайдыр бир себеп менен эне болбогондон кийин биз түшүнбөйбүз да анычы. Чын деле биз эркекпиз, ал бала караш деп койгон менен кыйын нерсе, албетте, урматтуу тууган. Ошончолук болуп туруп, ыйлап калып, бир коркунучу болуп, ооруп калып, чынында эле намаздын убакыты өтүп кете турган болсо, албетте каза кылып окуйсуз. Сөзсүз казасын окуйсуз. Ассаламу алейкум устаз, орозодо тиш жууса, ооз ачылабы, ачылбайбы? Рахмат. Ооз ачылбайт. Ооз ачылбайт. Ошол эле учурда орозодо тиш жууган паста менен, тиш пастасы менен жууган бул жек көрүлүнгөн нерсе. Жуубаганыңыз жакшыраак болот. Албетте, ооз ачкандан кийин же ооз ачарга чейин, ооз жапканга чейин жууганыңыз жакшы болот. Ооз жапкандан кийин тишти жуубаганыңыз жакшы. Анткени Аллах Субхана таала пайгамбар саллаллаху берген, Рамазан айында ороза кармоочунун оозунан чыккан жагымсыз жыт адамдарга жагымсыз болгон менен Аллахтын алдында атыр жыттуу мисиктен дагы жакшыраак. Ал оозуңуздан жагымсыз жыт сиз тишиңизди жуубагандыктан, оозуңузду таза кармабагандыктан чыккан жок. Ал ачка калгандан кийин, абеттен кийин ашказандан чыга турган жыт да, урматтуу тууган. Сиз бул ашказандан чыгып аткан жыт эмне болуп атат? Аллахтын өкүмүн аткарып чыгып атат. Ошон үчүн Аллага эң сүйкүмдүү жыт мына ошол да. Эми ошондагы жууп кетирип коён, андай болбой калат, урматтуу тууган. Ооз ачылбайт дегенибиз менен була макруh деп коет, жек көрүлүнгөн. Антип паста менен жуубаганыңыз жакшы. Ассаламу алейкум, намазга кантип бекем турса болот? Кеңеш айтып бериңиз. Чедет өтө оңой, урматтуу тууган. Намазга бекем туруш үчүн албетте намаздын пайдаларını адамдарга көп айтыңыз. Анан күнөөдөн өзүңүз алыс болуңуз. Ошол эле учурда даватка чыгыңыз. Даватта, урматтуу тууган, телефонуңуз өчүк болот. Жалпы бардыгы үйрөнөйүн деп бардыгы талап менен чыккан болот, урматтуу тууган. Ошондо бардыгы айтып окуган намаздарын көрүп, түнкү ибадаттарын көргөндө, мен жөн эле жүргөн экенмин да. Кой, Алла мени кечир деп, анан намазга, ибадатка көбүрөөк бекем болосуз да. Азыр даватка чыкпасаңыз бардыгы бирдей эле жүрөт да. Биз анткени намаз менен мактана албайбыз, Куран окуп мактана албайбыз, ибадат кылып мактана албайбыз да. Пайгамбардын достору сахабалар ошол ибадаты менен мактанат эле. Мен бүгүн мынча сүрө жаттадым. Мен бүгүн мынча аят жаттадым. Мен бүгүн мынча ибадат кылдым. Мен бүгүн мынча садака бердим. Мен бүгүн мынча жардам бердим деп бири-бири менен мактана берет эле. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, силер күнөөңөрдү жашыргандай, сооп ишиңерди дагы жашыргыла деген да. Бүгүн күнү биз мактанайын десек, сооп ишибиз жок да. Айла жок, күнөө менен мактанып калды, өткөндөгүнү неме кылбадымбы деп элечи. Мына ошондон, урматтуу туугандар, даватка чыгасаңыз бардыгы намаз окуп атат, карасаңыз чөйрө өтө башкача да. Ошону көргөндөн кийин анан не кыласыз? Сиз эч ким эместигиңизди, ибадат кылбаганыңызды, жөн эле убакытыңыз текке кетип атканын билесиз дагы, намазга бекем болушук оңойраак болот. Орозо кармаганда кан чыгып кетсе, орозо бузулабы дейт. Жок, кан чыгып кетсе, орозо бузулбайт. Таратыңыз бузулат.
Tarat alасыз, намазды окуй бересиз. Анан эң негизгиси, урматтуу туугандар, денеден чыккан нерсе оозду ачпайт. Кирген нерсе ачат. Ошондо да киргенде оозуңуздан, мурдуңуздан кире турган болсо, урматтуу тууган, мына ошондо не кылат? Оозду ачат. Чыккан ачпайт. Ассаламу алейкум устаз, оң бутум гипсте, сол бутумду эле жууп таарат алып, намаздарымды окуп жатам. Тааратым кандай болуп калат? Кадимкидей эле сонун Алла шифа берсин. Ошол гипстин үстүгө деп сылап масык тартып коесуз, макулбу? Гипсте ошонун үстүдөн не кылып коесуз? Масык тартып коесуз. Дагы экинчи бутуңузду жууп, калган тааратыңызды кадимкидей алып туруп намазды окуй бересиз. Аллах субхана таала шифа берсин, Алла жеңилдик берсин. Ассаламу алейкум. Намазда 12 фарз бар. Ошол жөнүндө түшүнүк берип койсоңуз дейт. Ооба, урматтуу тууган, намаз машалла. 12 фарз дегени намазга кириштен алдыңкы фарз, намазга чейин. Бизде намаздын сыртында, намаздын ичинде дейт да. Намаз алганга чейин даараттуу болушлугуңуз фарз, Намаз окуштан алдын эң биринчи даараттуу болушуңуз керек. Кийген кийимиңиз эмне болуш керек? Таза болуш керек. Окуган жериңиз таза болуш керек. Намаздын убакыты кириш керек. Кыблага караш керек, урматтуу тууган. Мына ошол алтоосу намаздын ичиге киргенге чейинки. Анан намазга киргенден кийин тик туруп, кыямга туруп, Аллаху акбар. Ниет кылдым намаз окумакка, пешин асыр окумакка. Аллаху акбар деп коет. Биринчи такбир. Мына ошол фарз, намаздын ичиндеги фарз. Анан тик туруш, кыямга турушлук фарз. Андан кийин кыраат кылышлык. Кыраат кылыш дегени Фатиханы окушлук өзүзөм, кыраат окушлук дейм, Куран окушлук, Фатиханы, Замсураны окушлук, кыраат кылышлык. Бул фарз, урматтуу тууган. Андан кийин кайсыл? Ооба, караңызчы, баягы чындап келип сурайт турган болсо, жекме-жеке айтып бере албайсың. Немеде? Не дедик? Такбир, турушлук фарз, такбир. Аллаху акбар. Кыямга турушлук фарз, кыраат кылышлык фарз, анан не кылышлык? Я Рабби. Ошентип дагы 3 бар, 3 бар. Мына ошентип 6 фарз болуп, намаздан сыртында 6, ичиде 6 болуп турган 12 фарз болот. Денеге сүрөт, татировка тарса болобу? Жок, болбойт. Татировка болбойт. Биринчиден, урматтуу тууган, бул дене биздики эмес, Аллахтыкы, аманат. Экинчиден, татировка болгондо ал сууду өткөрбөй калат, урматтуу тууган. Бул аманатты таза берди Аллах Таала, таза ойдон тапшырышыбыз керек. Татировка тартаган болбойт. Мурда эми билбестиктен тартып калды, аскерде жүргөндө, башка жерде жүргөндө тартып калды, урматтуу тууган. Афаллаху массалаф, өткөндө Алла кечирсин, тооба кылсын. Азыр бүгүнкү күнү ошону дагы өчүрө тургандар чыгыптыр да. Эгер шартыңыз болсо, өчүртүп койгонуңуз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум. Аялдар менен аялдар өбүшүп учурашса, орозо бузулбайбы дейт. Жок, орозо бузулбайт. Жөн деле өшүп коюп атат да, бурулбайт. Шорушпаса, бузулбайт, урматтуу тууган. Албетте негизден аялдар менен аялдар, чочун аялдар менен өбүшүп учурашуу өзү жакшы нерсе эмес. Албетте жаш бала болсо чекесинен, бетинен, колунан өп койсо эч нерсе эмес. Анан чапылдатып эле бири-бири менен өбүшө берген, бул өзү жакшы нерсе эмес, урматтуу тууган. Ассаламу алейкум устаз, биздин тагабыз бүгүн курман болду. Ошол тагама дуа кылып коюңузчу. Жана анын акырети эмне болот дейт. Курман болду эмес, каза болду болот, Курман деген сөз, урматтуу тууган, дин үчүн баягы чегарада туруп ошол жакта эмне болсо, согушуп аткан болсо, ошону курман болду деп коет да. Курман болду десеңиз, адамдар ойлоп калбасын, ошол жака кеткен окшойт депчи. Жок, каза болду кадимгидей, же болсо аманатын тапшырды деген сөз. Албетте Рамазан айында, урматтуу тууган, толук орозо кармап ибадат кылып жүрүп өткөн болсо, эмне үчүн биз үмүт кылбашыбыз керек? Ахирети. Аллах Субхана Таала жакшы көргөн адамын гана Рамазан айында алат. Аллах Таала жакшы көрөт экен, сиздер сабыр кылыңыздар. Албетте терең кайгыруу менен жүрөк, көз ыйлайт, жүрөк сыздайт, бирок тил тагдырга каршы эч нерсени айта албайт, Курман болду деп, урматтуу тууган, бул ошо чегарада согушта жүргөндөрдө ошону курман болду дейт. Бул ажалы жетти, аманатын тапшырды, же болбосо каза болду. Кантсе дагы Аллах Таала ахиретин абад кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз, менин 3 неберем бар. Үчөө тең бойго жетип калышты. Намаз окугула десем окушпайт. Эмне десем болот? Рахмат дейт. Аларды бойго жетип калган кичинесинен үйрөтүш керек эди. Азыр эми оку десеңиз эле окуй бере турган нерсе эмес да булчу. Окуш керек экен деп эле. Жок, урматтуу. Бул үчүн имандуулук керек, бул үчүн бекемдүүлүк керек, бул үчүн Аллахтан коркуу сезим болуш керек, урматтуу. Бул үчүн диндин акыйкатын түшүнүш керек. Намаз окутканда жөн эле мен намаз окуйнчу деп эле окуп аткан жери жок. Ал деген канча
мээнет болду, канча курбанчылык болду, канча тобо болду, канча күнөөдөн арылды, канча намаздын фазилеттери айтылынды, урматтаган. Анан түшүнгөндөн кийин анан намаз баштады да. Эми неберелериңиз бойго жеткен болсо, аларды даватка жөнөтүңүз. Даватка жеткен жашы жетилек боло турган болсо, аларга отургузуп алып, намаздын пайдаларыны, дегеле Аллахтын буйругу экендигини айтып, аларга түшүндүрүш керек. Антпесе урматтуу тууган, айтып жүрөм го, бирөөгө намаз окуйсуң, окубайсың болсо, желание жок дейт. Айттым, сенде эмес, менде деле жок. Ооба, чындап эле бул желание болсо окуган, болбосо окуйбай кое турган нерсе эмес да. Бул Аллахтын өкүмү, урматтуу тууган. Аба айтып, түшүндүрүп, үйдө таалимди тирилтиш керек деп, ошондон айтылат. Үйдө ошол китеп окулуп, намаз Аллахтын өкүмү экендиги, намаз Аллахтын буйругу экендигини аларга айтып жеткириш керек. Ассаламу алейкум устаз, айыз келгенде, этеккир келгенде деп жазылат. Келгенде күндөрдө кайра орозону тутуп беришибиз керекпи? Ассаламу алейкум устаз, айыз келген күндөрдө кайра орозону тутуп беришибиз керекпи? Ооба, этеккир деп жазылат, урматтуу тууган. Кагазга оролгон мына ошол. Ооба, акыйкат. Улуу сөздө уят жок деген нерсе сурашыбыз керек бардыгы, урматтуу тууган. Бирок жазылганда ар бир сөздүн өзүнүн орду бар да. Жана курман болду дебей, жанында тапшырды же каза болду. Ошол учурда айыз дебей этеккир келди, этеккир. Этеккир келген учурда ооба, орозо ачылат. Эгер орозо кармап атып, ар кандай да күндүзү, абетте күндүзү келип калган болсо, автоматически оозуңуз ачылат. Бирок Рамазандын урматына кечке чейин эч нерсе жебей, эч нерсе ичпей турганыңыз жакшы болот. Анан ошол күндөн баштап туруп, канча күн? Эң азы 3 күн да. Көбү 10 күн, урматтуу тууган. Ошол күнүн бардыгына орозо чыккандан кийин кармап бересиз. Бирок намаз окулбайт. Этеккир келген учурда орозо кармалбайт, намаз окулбайт, күйөөсү менен шарият ишиге барбайт. Мына ошондой. Анан намаз күнүгө 5 маал болгондуктан, эми 10 күн келбей калса 50 маал каза болуп калды. Оларды окуган машакат болот. Динде эч кандай машакат жок. Дин бул жеңилдик, урматтуу. Орозо жылына бир эле жолу болот. Эми 3 күн келген болду. Боптур 10 күн келген болсо, ондан кийин 11 айдын ичинде тутуп коюш оңой эле. Ошондон орозону кийин казасын кармап бересиз. Саламатсызбы? Орозо тутуп жаткан убакытта оозуну суу менен чайкаса болобу? Ооба, дарат алып отурган чайкап атпайбызбы, урматтуу тууган? Чайкасаңыз болот. Бирок гара кылбайсыз. Тамагыңызга кетирбейсиз. Оозуңузду чайкап туруп, кайра оозуңузду тилиңиз менен кургап туруп, баягы суусуну жутуп албастан оозуңду эмне кылат? Түкүрүп коесуз. Оозуңузду кургактап тилиңиз менен ошону түкүрүп коесуз. Оозуңуз ачылбайт. Ассаламу алейкум устаз, сарылыкка турбай калып, орозону тута берсе болобу же болбой? Болот. Эмне үчүн болбош керек, урматтуу тууган? Бардыгыбызда инсанбыз, чарчайсың, турсаң эле карасаң күн чыгып кетиптир, турсаң эле убакыт өтүп кетиптир. Ошол заматта эч нерсе жебестен, эч нерсе ичпестен туруп эле кайра ниет кылабыз. Ниет кылдым таң аткандан күн батканга чейин орозо кармоого дейсиз. Болду. Ошентип 2 күн турбай калсаңыз, 3-күн күнү автоматически тура турган болуп каласыз да. Кыйналыш керек да, бир аз кыйналсаңыз, анан 3-күн күн өзү эле же болсо муктабай отура турган болуп каласыз, же автоматически тура турган болуп каласыз, урматтуу тууган. Мына ошондой. Орозоңуз өтө берет. Ассаламу алейкум устаз, Лунара деген ат мусулманчылыкка туура келеби? Лунара. Жок, туура келбейт. Лунара мусулмандарда жок, урматтуу тууган. Ошол эле учурда мунун маанисин билиш керек. Эгерде баягы айдын кулу, иттин кулу, мышыктын кулу дегендей болбосо, койсо боло берет, шариатка каршы деле эмес. Ассаламу алейкум. Ар бир намаздан кийин каза намаздын парызын кошуп окуса болобу? Сонун болот. Эмне үчүн болбош керек, урматтуу тууган? Ар бир намаздан кийин мурдагы окулбай калган намаздардын казасын кошуп окусаңыз, урматтуу тууган, карыздан кутуласыз. Аллах таала жеңилдик берсин. Ар бирөөбүздү бул дүйнө жана ахиреттеги карыздан кутулуп өтүүнү насип кылган болсун. Устаз, намаздагы сөздөрдүн тамгаларын туура айта албаса, намазды уурдап окуу же күнөө болобу дейт. Жок, урматтуу тууган, албай алиге жараша. Албетте мүмкүн болушунча туурлап жатташ керек, урматтуу тууган. Ууру деген сөз тез зүрүккө кылып эле субханаллах, Аллах акбар деп туруп тез окуса, пайгамбар айткан эң жаман ууру мына ушул. Намаздан уурдаган адам деген да. Анан эми тили келбей жаткан болсо, урматтуу тууган, тамгалардан кээ бирөө чыкпай аткан болсо, эч нерсе эмес. Анткени биз ажамбыз, араб эмеспиз. Ал биздин тилдеги эмес, Ошондон чын-чыныгы келгенде, урматтуу тууган, азыр биз имамбыз деп молдобуз окуганда, ал карылардын алдыга барсаң, машалла, Анарбай кары,
берге укмуш дүйнө жүзгө тааныган карыларыбыз барго. Ошолордун алдыга барып окусак, биз деле өтпөйбүз да, чынын айткандачы. Себеби алар чын ар бир тамганы махраж өз ордунан чыгарган, алар карылар, Алла Таала ушунчалык аларга берген. Алардын алдыга барсак, биздики деле туура эмес да. Биздикини карап жылмайып кое берет. Оңдойм десем өзүмдүкүн бузуп алам деп коркот да, урматтан. Ошондой эле калган адамдар дагы эмне мүмкүн болушунча жаттайт, албетте устаздан өткөрсүн, урматтуу тууган. Боло берет экен деп эле урган менен кете бербестен калгандай. Жок, туура окуп устаздан өткөрүп алсын, болду ошончолук деңгээлде анан окуп кетсе боло берет, урматтуу тууган. Себеби кээ бир адамдарга барсаң, кыргызча эле жаттап алган, ал өзүнүн деңгээли ошончолук эле. Алар эмне кылбайт, өзүгө жете берет, ал күнөөкөр болбойт. Ошентип болсо дагы намазын окусун. Ассаламу алейкум. Орозо учурунда тиш оңдотсо болот. Тишиң зор атат. Не кыласың, урматтуу тууган? Кечке кармап жүрөсүзбү? Жок, оңдотсоңуз болот. Үкөл саят, оозду ачпайт, урматтуу тууган. Ошол суу менен жууганда, кан кеткенде жутуп албастан эле, ошону этияттык менен түкүрүп турсаңыз, урматтуу тууган, баягы оорубай турган үкөлүн саят го. Аларды сая турган болсо, оозуңуз ачылбайт. Ошентип тишиңизди жасатсаңыз болот. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Шүгүр. Орозо фитирди 60 сомдон берсек, сообу аз болобу дейт. Машалла, караңчы кандайсыз? Сонун суроону бердиңиз, Алла өмүрүңүзгө береке берсин. Жок, урматтуу тууган. Орозо фитир 6 нерседен берилип атат да. Будайдан, арпадан, мейизден, курмадан, анан ундан, 5 нерседен экен, 5 нерседен. Ошонун баалары менен алхамдулилlah бүгүн эсептеп чыгарып койду. Албай алиге жараша. Ким кайсы нерседен бергенге күчү жетет, ошондон берсин да. Азыр мисалы эң азы сиз айткандай 60 сом. Өзүнүн үйү жок, машинасы жок, өзү эптеп эле айлыктан айлыкка жеткирип эмне кылып атат, жатып атат, шүгүр деп атат, урматтуу. Ошол адамдарга гана 60 сом. Ал жерде 800 сом деп турат, анан эң кымбаты 1200 сом. 5-7 минут жүрөт, ассамблея үйдө жашайт. Машалла, жеткен бай, зекетин берип атат. Ошолорго 1200дөн да, урматтуу тууган. Макул. Эми кайсы бир адам өзү муктаж, карызга батып калган, үйү жок, квартираны эптеп төлөсө, суудуку, светтики келет, коммунальный услуга деп коет го. Ошолорну бере албай жатат. Ал адам бергенге милдеттүү эмес. Ал адам алсын, урматтуу тууган. Макул, өзү карызга батып калган, өзү квартирасын төлөй албай атат. Зорго кордук менен жашап атат да. Ошол хазайын келбей турган экен депчи. Бул адамдар бергенге милдеттүү эмес. Бул адамдар кайра алыш керек, урматтуу тууган. Ошондуктан, жакшы нерсени сурадыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, орозо кармачы орозо кармагандан кийин фитр садака бергенге күчү жетип туруп бербесе, анын туткан орозосу асман менен жердин ортосунда асылып турат. Качан? Орозо фитрини бергенге чейин. Бергенден кийин гана асманга көтөрүлөт деген. Ошондон орозо фитрдин беришин акыркы күнү айт намаз окулганга чейин, ошого чейин берип калышыбыз керек, урматтуу тууган. Андан кийин бербей калды, албетте соогу жок, мына ошондо пайда болот да. Кийин анан айт намаз окулуп 10 күн, 15 күн өткөндө мен бербей калган экен, эмне болот? Азыр дагы бересиң, ошондо дагы бересиң, урматтуу. Ошондон бериле турган нерсени эртерээк күчүңүз жетишинче, 60 сомго күчүңүз жете, урматтуу тууган, ошону бере бериңиз. Албетте сиз ошого гана күчүңүз жетип атат, демек сиздин 60 сомуңуз 1200дөн бергенден жакшыраак болот. Наргыда ол 1200дөн бергенде деле наракта миллион акчасы турат, тонна алтыны турат, үйүп койгон, урматтуу тууган. Сизди болгон эптеп өзүңүзгө жеткирип атасыз, анан 60 сомдон дагы Алла үчүн мен дагы берип коеюн деп бердиңиз, сиздике ошол 1200дөн бергенден дагы жакшыраак болот. Макулбу? Күчүңүз жетип туруп, 5-7-ни минип, өзүңүз ресторандардан тамакты жеп, кымбат нерселерди кийип алып туруп, анан келип 60 сомдон берип коеюн десеңиз, эми сиздин соогуңуз өтө аз болот. Сиз деген сараң адамдардын катарына кошулган болосуз. Аллах Таала мындай бахыл саранлыктардан өзү сактасын, бардыгыбызды Алла Таала берешендерден кылсын. Я Rabbi, orozonun fidyasın bergen adamda orozo fitir berevi deyt. Orozo fitir beret. Fidyasın bergen adamdağı orozo fitir beret. Orozo fidya bergen adam kim? Bul sahar orusu var, önökot orusu var, ayıkısız. Je olsam kartaң, ötele kartaң da 90'dan aşıp ketken urmaton. Orozo karmet. Uşul adamlar gana fidyasın berilat. Fidya bergende dağı oşalle da orozo fitirini ölçömüçü. Hazır 60 som, anan 100 som dangan jolot. 800, anan 1200
ошондой болот го. Ошолордун орточосун кимисиге күчү жетет болсо, кайсынысыга күчү жетет болсо ошону берет, орозо фитрин дагы берет. Ассаламу алейкум ата, мен Мунира, мен сизди жакшы көрөм, сиз мени жакшы көрөсүзбү дейт. Машалла, мен эң чоң кызым. Алла өмүрүңө береке берсин, Алла шифа берсин. Албетте кызым, мен кызымды өтө жакшы көрөм да мен. Машалла. Ооба, мен эң чоң кызым. Алла өмүрүнө береке берсин. Машалла, алхамдулилла, айтканымды кылып, жакшы окуп, мектепте дагы жакшы, алхамдулилла, кызым менен сыймыкталам. Мен кызымды жакшы көрөм. Кызым буюрса, эмне кылабыз? Экөөбүз айытта мазза кылып айыттайбыз, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум устаз, орозо кармаганда 30 күн толук тутса канча сооп берилет? Ассаламу алейкум устаз, орозо кармаганда 30 күн толук тутса канча сооп берилет? Машалла. Хадисте келген сурооду бердиңиз го, орозо кармаганда 30 күн сооп кармай тута турган болсо, мунун сообуну Алла гана билет. Алла гана билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис келген. Хадисте орозо кармагандарга эмне кылат? Орозо айт күнү, айт намаз окулганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Айт намаз окулганда Аллах субхана таала не дейт? Тургула, силердин сооңор не дейт? Күнөңөр соопка алмаштырылган абалда тургула дейт. Анан сооп өтө көп берилет. Берилгенде мунун сообуну Алла гана айткан. Мен өзүм гана билем деген. Муну эч ким айта албайт урматтуу. Неге? Анткени бул орозо Алла менен пенденин ортосундагы гана келишим, экөөнүн ортосундагы гана сыр да. Орозо кармаганын Алла гана билет. Сиздин алдыңызда орозо кармап атам деп отуруп, тарат алыңыш болуп туруп суд ичип алган болсо биз билбейбиз да анычы. Бул чыныныгы орозо урматтууган Алла менен болгон мамиле болгондон мунун сообуну Аллахтан башка эч ким билбейт. Пайгамбарыбыз дагы айта алган эмес урматтуу туган. Анткени Аллах Таала өзү вада берген. Мунун сообуну мен өзүм гана берем деген урматтуу туган. Ошондон бул эбегейсиз өтө чоң сооп. Мына ошондой урматтуу туган. Аллах субхана таала жалпыбызга туткан орозобузду кабыл кылсын. Машалла, Рамазан айы өтө ыйык ай. Аллах субхана таала бардыгыңыздардын ооз ачар кылып аткандар бар, зекетин берип аткандар бар, деги эле орозо фитирлерин берип аткандар бар, ошол учурда карыздар бар, алгысы келип аткандар бар. Аллах Таала жалпыңыздардын бул дүйнө ахиреттеги карыңыздардан кутулуп, эки дүйнөдө бактылуу болуп, Аллах Таала эки дүйнөдө элибизди, жерибизди, мамлекетибизди башка мамлекеттерге кор кылбастан, шерменде кылбастан, чоңдорубузга, башчыларыбызга Аллах Таала имандарына күч кубат берип, тынч ынтымакта жашашты Аллах Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Таала жалпыңыздардын кылган ибадатыңыздарды кабыл кылсын.